ہم پہلے روحانی خوراک لیں گے، اس کے بعد ہم جسمانی خوراک بھی لیں گے. تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. مختصر طور پر خداوند کا کلام پیش کیا جائے گا. میں آپ کی زوردار تالیوں سے خداوند کے خادم پاسٹر لازرس صدیق صاحب کو جو چترال سے ہمارے درمیان موجود ہیں وہ سامنے آئیں گے اور خدا کا کلام ہم سب کے لیے بیان کریں گے. یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ اوکے. خدا کی شکر گزاری ہے کہ میں اور آپ یہاں موجود ہیں خاص مقصد کے لیے. ہر ایک زندگی میں خدا نے خاص مقصد رکھا. کاش ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہماری زندگی میں نیا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ہماری زندگی کا نیا باب، نئی کتاب کا پہلا چیپٹر شروع ہو جائے گا. اگر ہمیں اپنی زندگی میں یہ نہیں پتا واٹ از پرپس مائی لائف، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو پھر ہم اپنا وقت ہی ضائع کرتے ہیں. جیسے ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے اس میں مقصد کیا ہے، خدا نے میری زندگی میں کیا مقصد رکھا ہے. جب آصف نے یہ الفت فاؤنڈیشن یا منسٹری کو بنایا تو میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ چھوٹا بچہ تھا، 8 کلاس میں پڑھتا تھا. میرے لیے یہ بڑی انکریجنگ ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کے لیے بھی ضرور ہوگی چونکہ آپ اس چرچ کے ممبر ہیں. زندگی گزر جاتی ہے چرچ بنانے میں. میں بھی چترال میں بنا رہا ہوں 3 سال سے، ابھی میں دوسری بلڈنگ تک ہی پہنچا. زندگی خادموں کی گزر جاتی ہے چرچ بنانے میں، لیکن خدا نے ایک نوجوان پاسٹر کو، نوجوان خادم کو بلیس کیا کہ انہوں نے بہت جلدی یہ خدا کے گھر کو خدا کے لوگوں کی دعا سے، خدا کی برکت سے یہ مکمل کر سکے. ہلیلویا. یہ بڑی برکت کی بات ہے. پاسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، بزرگ بھی میرے جیسے بھی، وہ ضرور اس بات سے متفق ہوں گے. کبھی دوبار رہ جاتی ہے، کبھی واش روم رہ جاتا ہے، کبھی یہ چیز رہ جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر خدا نے اس کو فضل بخشا اور اس نے اس کو بنایا ہے. سارا عزت جلال، سارا کمال جلال، تعریف، حمد و ستائش خدا کے نام کو. جن کے پاس خدا کے زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. پہلا سلاطین 1 King chapter 8 1 King chapter 8 verse 27 to verse 30. پہلا سلاطین پرانے عہد نامے میں سے پہلے سلاطین کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 27ویں آیت سے ہم خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کریں گے. پہلا سلاطین 8واں باب 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، سارے خاموشی سے سنیے گا. لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا. تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا.
تو بھی اے خدا میرے خدا، اے خداوند میرے خدا، اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرے بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم اس جگہ پر خاص مقصد کے لیے موجود ہیں۔ آج اس جگہ پر ہم اس لیے موجود ہیں، اس چرچ کی اوپن سرمنی یا انوگریشن یا ڈیڈیکیشن ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس مقصد کے لیے اس عبادت میں شریک ہیں۔ میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، یہ سلیمان کی ہیکل کی جب مخصوصیت کی گئی تو وہاں جب سلیمان نے خداوند کے حضور میں دعا کی تو یہ اسکرپچر اور یہ حوالہ جو ہے وہاں سے میں نے پڑھا، اور یہ بات اب سب لوگ جانتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، کلیسیا پرانی ہے اور پاسٹر بھی بہت زیادہ یہاں ہیں، آپ ان باتوں سے واقف ہیں، لیکن میں 3-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے میں سے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کروں گا وہ ہے خدا عمارت سے بڑا ہے، God is greater than building، پہلا جو پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے یہ جو گھر ہے، یہ this is not only building، یہ صرف بلڈنگ نہیں ہے، یہ دعا کا گھر ہے۔ تیسری بات جو ہے خدا اس گھر میں کی گئی ہر ایک دعا کو سنے گا۔ ہلیلویا۔ آپ جو بھی دعا کریں گے God will respond you، وہ آپ کو آنسر دے گا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ چوتھی بات، اس بلڈنگ کو آج ہم نہ صرف وقف کریں گے، ڈیڈیکیٹ کریں گے، بلکہ کلیسیا لیڈر پاسٹر صاحب ہم بھی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے، اپنی ڈیڈیکیشن کریں گے، اپنے آپ کو وقف کریں گے کہ اے زندہ خدا، تو نے مجھے چرچ دے دیا، تو نے مجھے خوبصورت بلڈنگ دے دی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور میں وقف کرتا ہوں، میں اپنی لائف کو تیرے حضور میں زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں۔ آج ہم ان 4 باتوں پر غور کریں گے اور اپنی زندگیوں میں ساتھ ساتھ چیک کریں گے کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج کا دن جو ہے وہ خوشی اور شکر گزاری اور عبادت کا دن ہے، بڑے جشن کا دن ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک بڑا معجزہ کیا کہ ایک ہمیں بلڈنگ دے دی، خاص جگہ دے دی جس میں بیٹھ کر ہم عبادت کر سکیں، اس کے نام کو جلال دے سکیں، ہم دعا کر سکیں، ہم ورشپ کر سکیں، ہم آزادی کے ساتھ اس کے نام کا اظہار کر سکیں۔ یہ چرچ جو ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ ایسا برکت کا سورس ہوگا، بطور خدا کا خادم میں یہ بات کر رہا ہوں، جہاں سے
खादमों को रहनुमाई मिलेगी, खादम रहनुमाई पाएंगे। इस बिल्डिंग में से लीडर, मुबशर, मिशनरी लीडर तैयार होंगे। इस बिल्डिंग के वसीला से आप लोगों को शिफा मिलेगी, आप बरकत पाएंगे, आपकी मुश्किलों का आपको हल मिल जाएगा। आप यहाँ पर आके रिस्टोर होंगे, बहाल होंगे, जिंदगियों में ताजगी आएगी जब आप खुदा के घर की तरफ आएंगे। ये जो खुदा का घर है, ये हमें इसमें से तसल्ली मिलेगी, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारा किरदार मजबूत होगा, हमारी शख्सियत मजबूत होगी, हमारा दिल मजबूत होगा, हमारा ईमान मजबूत होगा और हम मजबूत ईमानदार बनेंगे। हालेलुया। लेकिन एक खास बात हमें सीखनी है, हर एक चीज से बड़ा, हर एक प्रोजेक्ट से बड़ा, हर एक मौजज़ा से बड़ा जो है वो खुदा है। खुदा हर एक चीज से बड़ा है। सुलेमान ने भी खुदा के नाम को जलाल दिया जब उसने कहा ना, ऐ खुदा तू आसमान पर जहां तक नजर आता है, फिर उसके बाद सितारे हैं आसमानों के आसमान पर, हायर हेवंस इसको कहते हैं। तू आसमानों के आसमान में भी नहीं समान सकता, तो ये बिल्डिंग क्या चीज है। लेकिन याद रखे फिर भी खुदा की हुजूरी उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहती थी। हालेलुया। सो बिल्डिंग छोटी हो, बिल्डिंग बड़ी हो, हर एक बिल्डिंग से बड़ा जो है वो खुदा है। बिल्डिंग कैसे बड़ी होती है, बिल्डिंग कैसे खूबसूरत होती है? जब बिल्डिंग के अंदर, चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर खुदा की हुजूरी नाज़िल होती है, खुदा का मसा नाज़िल होता है, खुदा की बरकत नाज़िल होती है, खुदा आ जाता है, जानों को छूता है, लोग तौबा करते हैं, मोजज़ात होते हैं, तो इसकी बड़ी अहमियत है। वरना यूरोप में, अमेरिका में बड़ी बिल्डिंग्स बड़ी हैं। मैं रिसेंटली पिछले साल यूरोप से होके आया हूँ, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी हैं, बतौर जैब का घर के तो इस्तेमाल होती हैं, बतौर म्यूजियम उसको इस्तेमाल करते हैं, लोग टिकट लेकर अंदर जाते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमें ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिसमें खुदा की हुजूरी हो, खुदा का मसा हो, तो फिर बिल्डिंग बड़ी होती है, फिर बिल्डिंग की अहमियत होती है, फिर बिल्डिंग खासुल खास हो जाती है। हम कहते हैं आओ हम उस चर्च में जाएं, आओ हम पास्टर के चर्च में जाएं, पास्टर आसफ के चर्च में जाएं, पास्टर लैमुल के चर्च में जाएं, पास्टर डैनियल के चर्च में जाएं, वहां खुदा की हुजूरी बड़ी होती है। हालेलुया। So God is greater than anything, any building. खुदा हर एक बिल्डिंग से, हर एक चीज से बड़ा है। हमेशा हम इस बात को आज मखसूसियत के दिन याद रखें। खुदा ऐसा बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो बड़े बड़े मोजज़ात करता है आपके लिए और करना चाहता है। लेकिन उस वक्त जैसे भाई डेविड ने कहा, जब हम मोजज़ात से पहले शुक्रगुजारी करते हैं, तो शुक्रगुजारी से हमें लबरेज होना चाहिए, हमें शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, शुक्रगुजारी हमारा गीत बन जाना चाहिए, शुक्रगुजारी हमारी गजल बन जानी चाहिए, शुक्रगुजारी जो है हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। कलाम में लिखा है कुर्सियों के खत में, हम शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाए। सो पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जब सुलेमान दुआ कर रहा था तो सुलेमान ने खुदा को कहा कि खुदावंद, ये जो घर है ये तेरी दुआ का घर है। खुदा कैसी चर्च बिल्डिंग को पसंद करता है जहां पर दुआ की जाए। यसु मसीह ने भी हैकल में ये हवाला दिया कि कलाम में लिखा है कि ये घर दुआ का घर कहलाएगा। ये कभी डाकुओं की खो या बिजनेस में बदलना नहीं चाहिए, ये हमेशा दुआ का घर रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये घर जो है ये दुआ का घर कहलाएगा। और मैं पास्टर आसम मौजूद है, इधर कलीसिया मौजूद है, ये दुआ का घर होना चाहिए। सब मेरे साथ मुत्फिक हैं?
यहाँ दुआ की सदाएं निकलनी चाहिए, यहाँ प्रेयर मीटिंग्स होनी चाहिए और कंटिन्यू ईमानदारों को इस घर में दुआ करते रहना चाहिए। दुआ वो बरकत है जिसने इस बिल्डिंग को, जो नजर नहीं आ रही थी, जो दिख नहीं रही थी, दुआ वो बरकत है, दुआ वो चाबी है जिसने इस बिल्डिंग को यहां आपके सामने मौजूद कर दिया। दुआ वो चाबी है जो आसमानों को खोलती है, दुआ वो चाबी है जो आपकी बरकतों के लिए दरवाजे खोल देती है। दुआ वो कुदरत है जो आपके लिए बरकतें लेकर आती है, आपके लिए मुआजिज़ात होते हैं, आपकी बहाली होती है, आपकी जिंदगी में ताजगी आती है, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आता है दुआ के वसीला से। कलाम में लिखा है दुआ करने में यीशु मसीह ने फरमाया हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जिस कदर दुआ करेंगे आप इस बिल्डिंग को मजबूत करेंगे, बल्कि ऐसी और बहुत सारी बिल्डिंग बन जाएंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है जब कलीसिया दुआ कर रही थी, खादम मुश्किल में था पतरस, तो खुदा ने उसके लिए मुआजिज़ा किया, जेल के दरवाजे खुल गए। मैं ये कहता हूँ खुदा का खादम होते हुए जब आप लोग दुआ करेंगे, सब कलीसियाएं अपने पास्टरों के लिए दुआ करेंगी, तो ना सिर्फ पास्टरों के लिए दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। तो दुआ कैसे करनी है? बादिलो जान से, पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ और पूरे ईमान के साथ दुआ करनी है। फिर मुआजिज़ात भी होंगे, दरवाजे भी खुलेंगे, बरकत भी होगी और आपके लिए सब कुछ होगा आप जो करना चाहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है, जी आसिफ साहब ठीक है? अभी टाइम है मेरे पास? ओके। ये जो चर्च बिल्डिंग है ये एक तरबियत गाह है। यहाँ लोगों की तरबियत जो है वो लोग हासिल करेंगे। हर कोई अपने लिए तरबियत हासिल करेगा, आपको तरबियत दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो चर्च बिल्डिंग है यहाँ गुनहगार तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, ये निजात का घर है और ये दुखी और शिकस्ता लोगों के लिए पनाह भी होगी। ये जो शिकस्ता हो चुके हैं, जो बिल्कुल कहते हैं कि मैं अब खत्म हो चुका हूं, उनके लिए जिंदगी का आगाज भी होगा। मेरे अजीज कलीसिया, ये जो जगह है, ये जो चर्च है, ये आपके लिए गुर्बत में निजात, आपके बिजनेस में आज़ादी, आपके फिनांस में आज़ादी, आपकी ज़िंदगी में आज़ादी, गुनाहों से रहाई और हर एक बदी से रहाई, गुनाह से रहाई। जब आप दिलो जान से पूरे दिल से इस चर्च में आएंगे ये आपके लिए मुआजिज़ा होगा। सबसे मुआजिज़ा बड़ा वो पता क्या है? किसी को निजात मिल जाए, किसी को निजात मिल जाए, ये सबसे बड़ा मुआजिज़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चर्च में खुदा बड़े बड़े मुआजिज़ात करेगा। निजात का मुआजिज़ा, बहाली का मुआजिज़ा, आपके लिए खुले दरवाज़ों का मुआजिज़ा, आपके पास्टर के लिए खुले दरवाज़ों का मुआजिज़ा और हर तरह की ब्लेसिंग आपको इस चर्च में से मिलेगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। थैंक यू वेरी मच।